الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت امام میں حدیث الشریف اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے جو آیت مقدسہ پر پڑھی اللہ کا فرمان ہے محبوب اعلان کر دیجیے ہم نے تمہیں ضلالت و گمراہی سے نکال کر جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے ہم تم سے اپنا حق تبلیغ یہ مانگتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت. اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے عبادات کا جز ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی نماز جو جب مکمل ہو جاتی ہے تو جب تک نبی والے نبی پہ درود نہیں پڑھتے ہیں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. آپ جب نماز مکمل پڑھتے ہیں کر لیتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو نماز مکمل ہونے کے بعد نبی آل نبی پر درود یہ نماز کا جز ہے حصہ ہے عبادت کا اللہ نے بنا دیا ہے. یہ اہل بیت کی محبت ایمان کا بھی جز ہے عبادت کا بھی جز. بہرحال میں بلا تاخیر وہاں سے شروع کروں جہاں سے چھوڑا تھا. عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہ آ کر کے اندر داخل ہو کر کے لوگوں کو بتانے کے بعد میں آ گیا ہوں. لوگ ایک مختلف خیالات لے کر کے ایک ذہنی اشتراک کے ساتھ منتشر ہو جاتے ہیں. اب رات کے وقت یہ پورے کوفے میں یہ خبر پھیل چکی تھی گورنر کوفہ نعمان بن بشیر معزول ہو چکے ہیں. اب عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر ہے. یہ لوگوں کو بتانے کے بعد کہ میں آ گیا ہوں میں کون ہوں گورنر کوفہ نعمان بن بشیر بازو میں کھڑے تھے اور سمجھ گئے کہ شیطان کا اس انداز سے آنا خالی شرارت نہیں ہے. اس کو لیا ایک علیحدہ کمرے میں گفتگو شروع کرتے ہیں. نعمان بن بشیر نے کہا میں بصرہ کے گورنر کی اس غیر متوقع اور پر اسرار آمد پہ حیران ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کہتا حیرانی کی کوئی بات نہیں مجھے آنا ہی تھا. پہلے تم یہ بتاؤ تم نے کوفیوں کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے کہ سیدھے امیر شام کو گالیاں دے سکے. نعمان بن بشیر نے کہا میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کل بھی ان کے رہنماؤں کو بلا کر کے سمجھایا تھا اور جوش و خروش سے منع کیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا لیکن تمہارے ہوتے ہوئے مسلم بن عقیل نے حسین ابن علی کے نام کی بیعت کیسے لی؟ کیا تم یزید کے نمک خوار ملازم نہیں ہو؟ نعمان بن بشیر نے کہا میں یزید کا ملازم ضرور ہوں لیکن میں عقیدت کے اس سیلاب کو کس طرح روک سکتا تھا جب عوام کے ساتھ ساتھ فوج کا ایک حصہ بھی امام علی مقام کے مداحوں میں شامل ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تمہیں مسلم بن عقیل کے آتے ہی اس کا سر قلم کروا دینا چاہیے تھا. کوفیوں کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جاتا. نعمان بن بشیر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد تم ہوش میں ہو؟ خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ کا سر کس طرح قلم کروا سکتا تھا؟ کیا تم اس نبی کے امتی نہیں ہو جس کے عزیز ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تم بھی اس کے حق میں ہو تو حسین کو منمانی کرنے دی جائے. نعمان بن بشیر نے کہا میرا یہ مطلب نہیں ہے لیکن مجھے اس کا اقرار ضرور ہے کہ مجھے اہل بیت کے ساتھ محبت ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے تم امیر شام کے دشمن ہو لو یا میرے شام کا حکم نامہ لو
इस तुम्हें हुकूमत का बदखा होने की वजह से मासूल किया गया। नुमान बिन बशीर पहले समझ गए थे ये शैतान खैर के साथ नहीं आया है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और दारुल अमारत से बाहर आने लगे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा नुमान हुकूमत चली गई, तब तो ताज चला गया, अस्र रसूख चला गया, यहाँ तो हाथ से सब चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह तो आने पर कहा जाता, यहाँ तो तुम्हारे हाथ से सब चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह किस बुनियाद पर? कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा मैं उस इम्तिहान से बच गया जो इमाम अली मकाम के आने के बाद शुरू होता। हो सकता है हुकूमती नज़्म व नस्क, अमन और शांति बरकरार रखने के लिए उनके साथ कोई ज़्यादती भी हो जाती और फिर मैदान महशर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आप गवर्नर हाउस से बाहर आ गए। अब हर शख्स को इत्तला रात ही रात पहुंच चुकी थी, नुमान बिन बशीर मासूल हो गए हैं और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सूबे का गवर्नर हो गया। हर जितने बाअसर थे, जितने लोग इसके जिम्मेदार थे, हर शख्स अपनी रात भर मुस्तरिब रहा। सुबह तुलू हुई। आज नुमान बिन बशीर के बजाय उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दरबार लगा और उसने चंद आदमियों को मुंतखब किया और बंद कमरे में मीटिंग ली और इनको खरीद करके दूसरों को खरीदने के लिए इनको बाजार में भेज दिया। चंद और लोग खरीद लिए गए। एक खुला इजलास तलब किया गया। लोगों को अमन और शांति से रहने की तलकीन की गई। जंग व जदल के हौलनाकियों से डराया गया। 2-4 दिन में और कुछ लोग खरीद लिए गए। फिर खुलेआम इजलास तलब किया गया। अब हर कोने पर, हर नाके पर, हर चौराहे पर अब ये खरीदे हुए लोग खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। अब हमको जो है सियासत से क्या लेना देना है, उनका मामला है, उनका मामला है। हम अपने जायदादों को नुकसान क्यों कराएं, हम अपने बाल बच्चों को यतीम क्यों बनाएं। कारोबारी फ़वाइद गिनाए गए, सियासत के नुकसानात गिनाए गए, जंग व जदल के हौलनाकियों से डराया गया, अमन और शांति की खूबियों से आगाह किया गया। अब हर चौराहे पे तकरीर करने वाले वो मुकर्रिर थे जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम खत लिखा था, जिन्होंने कस्में खाई थी हम आपके साथ जानो माल के साथ हैं। ये वो लोग थे जो यजीद की हुकूमत का तख्ता उलटने का ख्वाब देखा करते थे। इन लोगों का इस अंदाज में आवाम के सामने आना, जो असरात मुरत्तब हो सकते थे वो मुरत्तब हुए। अब लोग इमाम हुसैन की हिमायत का तो जिक्र करते थे लेकिन यजीद के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोलते। अब इमाम मुस्लिम का हल्का कूफे के मस्जिद तक महदूद हो गया था। लोग हजारों की तादाद में आते थे, आपके पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन नमाज के बाद अब कोई रुकने को तैयार नहीं था और इसके पहले कोई जाने को तैयार नहीं। चंद लोग ऐसे थे जिनके पास आप रात गुजारते थे, उन लोगों से कहा कि यहाँ के हालात तो बदल चुके हैं, हमने इमाम के नाम खत लिख दिया है। वो जब तक यहाँ आएंगे हालात और बदल चुके होंगे, इसलिए कि यहाँ के ताज़ा हालात से उन्हें आगाह कर दिया जाए। उन लोगों ने यकीन दिलाया ऐसी कोई बात नहीं, हम कल भी आपके साथ थे, आज भी साथ हैं, आइंदा भी आपके साथ रहेंगे। अरे गवर्नर है, नया नया आया हुआ है, चंद दिनों में हम इसे काबू कर लेंगे, आप घबराए नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ थे, जो वादा हमारा था वो आपके साथ। बहरहाल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कासिद इमाम मुस्लिम को पास आया, कहा कि गवर्नर ने बुलाया, आप देखो को खतर। गवर्नर हाउस में पहुंचे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा आप लोगों में तफरीक पैदा करने के लिए आए हैं? इमाम मुस्लिम ने कहा हरगिज़ नहीं, हम इसलिए आए हैं इन्हें किताबुल्लाह के अहकाम की तरफ और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ बुलाएं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा आप जो कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अब हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इस सिलसिले को बंद कर दें। आपने फरमाया हम खुद नहीं आए हैं, हमें सैकड़ों खत दे करके बुलाया गया है,
عبیداللہ ابن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن اب میری مرضی کے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے والے سلسلے کو آپ بند کر دیں۔ آپ گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتے تھے، واپس آ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، سیدھے جامع مسجد کوفہ میں پہنچے، اذان ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ اذان جیسے ختم ہوئی، ایک نے مسجد کے گیٹ پر اعلان کیا کہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تکبیر ہوئی، امام مسلم نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے نیت باندھی، ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دعا مانگی، سنت و نوافل سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کر کے دیکھا ایک آدمی ایک کونے میں، ایک بزرگ آدمی، ضعیف آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے پڑھ رہے تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، کہا بابا کیا ہوا؟ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے اٹھا لیا؟ کہا حضور یہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اذان کے بعد مسجد کے گیٹ پر ایسا اعلان ہوا تھا جس کو سن کر کے لوگ بھاگ گئے ہیں، میں اس لیے رہ گیا ہوں، میرا نام ہانی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، مجھے آپ کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، میں اس لیے رہ گیا ہوں، میں آپ کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں، میں جیسا بھی ہوں مجھے اہل بیت سے عقیدت ہے۔ وہ لے کر کے اپنے گھر آیا، حضرت ہانی گھر آئے، حکومت کے جاسوسوں نے پتہ لگانا شروع کیا کہ مسلم گئے کہاں، اور جہاں جہاں شبہ تھی ہر گھر میں اب چھاپے پڑ رہے۔ بہرحال کسی طرح یہ اطلاع ہو گئی کہ مسلم کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے ہانی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا بابا مجھے اطلاع ملی ہے آپ نے ہانی کو مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، کیا یہ اطلاع درست ہے؟ حضرت ہانی نے کہا ہاں یہ اطلاع درست ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ نے اعلان نہیں سنا تھا کہ مسلم کو پناہ دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت ہانی نے کہا میں نے اعلان سنا تھا، لیکن میں صحابی رسول ہوں اور مسلم اہل بیت رسول ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا بابا مجھے تمہارے بڑھاپے پہ ترس آ گیا ورنہ میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا کیا اسلام میں اہل بیت مصطفیٰ کو پناہ دینے والے کو قتل کی سزا دینا جائز ہے؟ عبیداللہ نے گرم ہو کر کے بوڑھے مسئلے مت بیان کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں فوراً مسلم کو لے کر کے حاضر ہو۔ حضرت ہانی نے کہا عبیداللہ ابن زیاد اگرچہ تم کوفے کے گورنر ہو لیکن میں تمہارا یہ حکم نہیں مان سکتا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے میں صحابی رسول ہوں، مسلم اہل بیت رسول ہے، میں ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم صرف اتنا بتا دو کہ تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے، ہم خود تلاش کر لیں گے۔ حضرت ہانی نے کہا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا، میں نے انہیں ایسی جگہ چھپا کر کے رکھا ہے تمہارے خونی ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال آپ کو گرفتار کر لیا گیا، زنجیروں سے باندھ لیا گیا، آپ کے چہرے پر ضربیں لگائی گئی۔ حضرت ہانی صاحب یہ رسول تھے، اپنے قبیلے کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ یہ افواہ گردش کر گئی، حضرت ہانی کو گرفتار کرنے کی اطلاع سب کو تھی کہ گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ افواہ بھی گردش کر گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ شہر کے معززین میں شامل تھے وہ، ان کے قبیلے کے لوگ باہر نکل پڑے، حضرت مسلم بھی باہر آئے اور لوگوں کو کہا کہ تم ساتھ دو یا نہ دو، ہم اپنے محسن حضرت ہانی کا انتقام لیں گے۔ بہرحال کوفے کے معززین میں شمار ہوتے تھے، نعرہ لگا یا منصور امت، جو خفیہ نعرہ تھا، جب نعرہ بلند ہوا تو ہزاروں کے لوگ تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور نہ جانے لوگ اتنے تیزی سے اکٹھے کس طرح ہو جایا کرتے، ہزاروں کا مجمع یہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا، نعرے پہ نعرہ لگ رہا، عبیداللہ ابن زیاد تم نے رسول اللہ کے صحابی کو شہید کیا ہے، آج ہم تمہارے گورنر ہاؤس کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آج ہم تمہاری فوج کو بھی دیکھ لیں گے، آج ہم خون کی ندیاں بہا دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن ان سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرائے۔ ابن زیاد نے حالات کو بھانپتے ہوئے جو چند خریدے ہوئے لوگ اندر تھے انہیں کو سامنے کیا
اور کہا کہ جا کر کے قبیلے کے سرداروں کو سمجھاؤ۔ حضرت ہانی کو شہید اس وقت تک نہیں کیا گیا تھا، تو فصیل پہ چڑھ کر کے ان کو کہو حضرت ہانی کو شہید نہیں کیا گیا ہے، اور خبردار اندر کی بات کوئی باہر نہیں کرے گا۔ اور بڑے بڑے جبے تو ہوتے تھے حکومت کے پولیس والے جو ہے پیچھے سے کھنجر لے کر کے پیٹ میں اور سینے میں، تو جتنا کہا گیا اتنے بولو۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ بلا وجہ مشتعل ہو جاتے، حضرت ہانی کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کو غصہ دلانے پر گورنر کو کچھ غصہ آ گیا تھا، چند ضربے ان کو لگا دی ہیں، لیکن وہ بھی شرمندہ ہے حضرت ہانی کے سامنے دو زانو ہو کر کے جو ان سے معافیا مانگ رہا ہے۔ وہ شہید نہیں کیے گئے، اور یہ بات وہ لوگ بول کر گئے، حضرت ہانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا حضرت ہانی ابھی شہید نہیں کیے گئے، لوگ منتشر ہوتے رہے، یہاں تک کہ لوگ منتشر ہو گئے، اور 4000 آدمی جو اسپیشل اس بنیاد پر تھے حضرت مسلم کی حفاظت کے لیے، جہاں حضرت مسلم رہتے تھے آجو باجو کے مکانوں میں وہ سکونت پذیر رہتے تھے کہ کسی بھی انہونی پر یہ کھڑے ہو جائیں، یہ لوگ جو 4000 اسپیشل لوگ تھے یہ بھی منتشر ہو گئے۔ جو ہزاروں کا مجمع 40 ہزار کا مجمع جو تھوڑی دیر پہلے نعرے پہ نعرہ لگا رہا تھا، یہ تو چل میں آیا میں چلا تو بھی آ، ایک کے پیچھے ایک نکلتے گئے حضرت امام مسلم تنہا۔ اب کوفے کے گلیوں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کی لائن لگتی تھی اپنے گھر لے جانے کے لیے، آج سرے شام ہی لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں کہیں حضرت مسلم گھر کے نہ ہو۔ بہرحال شہر کی گلیوں کے چکر آپ کاٹ رہے تھے کہ کہیں پناہ لینے کی جگہ مل جائے۔ ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا، آپ قریب گئے تو چراغ کی مدھم لو میں ایک ضعیفہ کا چہرہ نظر آیا۔ آپ نے آگے بڑھ کے سلام کیا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا اماں جان میں کبھی مدینۃ الرسول میں رہا کرتا تھا، آج مسافر ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو ضعیفہ نے خوش ہو کر کے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہیں؟ کہا میں وہی بدرسی ہوں۔ کہا آپ گھر کے اندر آ جائیں، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی۔ اس نے کھانے پینے کو دیکھا، آپ نے کھانا پینا کہا میں نے بہت کھا لیا، میرا صرف ایک کام ہے، اگر وہ آپ کر دیں تو ہم بہت دعائیں آپ کو دیں گے۔ کہا حضور کیا کام ہے؟ اگرچہ میں ضعیف ہوں، کچھ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت مصطفیٰ کے کسی کام آ سکوں۔ کہا اماں جان جب میں کوفے میں آیا تھا میرے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے، اس وقت بچوں کا پتہ نہیں ہے وہ کس کے گھر میں ہیں، یہ بچوں کا پتہ چل جائے، آپ صرف اتنا معلوم کر لو بچے کہاں ہیں، وہ بچے ساتھ میں آ جائیں، میں صبح ہونے سے پہلے کوفہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ کہا یا امام یہ تو بڑا آسان کام ہے، میرا بچہ جو ہے یہ سرکاری ملازم ہے، اسے پتہ ہوگا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں، اس لیے سرکار آج کل آپ کے بارے میں بڑی چھان بین کر رہی ہے۔ حضور میں اسی لیے جو ہے دروازہ کھول کے رکھی تھی، تو میرا بچہ جو ہے رات ہی کے وقت چھٹی پاتا آتا ہے۔ حضرت امام مسلم بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا کا بچہ بلال آیا، امام مسلم کو دیکھ کے ہڑبڑا گیا، بہرحال سلام کیا۔ والدہ نے اس کو بتایا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل ہیں، ان کے بچے جو ہیں تمہیں معلوم ہوگا، ان کے بچوں کو لے آؤ، یہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، چھوٹی سی خدمت ہے، ہم اہل بیت مصطفیٰ کے کام آ جائیں، اور میدان محشر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذریعہ ہو جائے گا۔ اس نے ماں کا دل رکھنے کے لیے کہا اماں جان میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ حضرت کے بچے جو ہے قاضی شریف کے گھر میں ہیں، لیکن ابھی پہرا سخت ہے، رات کے آخری پہر میں جب پہرے داروں کو نیند آ جائے گی میں جاؤں گا اور حضرت کے بچوں کو لے کر کے آ جاؤں گا۔ اس نے کھانا کھایا، رات کا آخری پہر ہوا، ضعیفہ نے بیٹے کو جگایا، اور یہ جب جانے لگا، یہ بھی رات میں سوتے ہوئے، اس کو بھی نیند نہیں آئی، رات بھر یہ تانا بانا بنتا رہا، شکار چل کر کے خود میرے گھر میں آ گیا ہے، میں جاؤں گا سیدھا گورنر ہاؤس جاؤں گا، پہرے داروں سے ملوں گا اور ان کو کہوں گا بہت اہم اطلاع ہے کہ سیدھے گورنر کو دوں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ
وعدہ کرتا ہوں انعام و اکرام میں تمہیں بھی شامل کروں گا۔ چند سپاہی آئیں گے اور حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، اور پھر میرے پاس بھی دنیا کے خزانے ہوں گے، عیش و عشرت ہو جائے گا، اور حکومت کا انعام و اکرام میرے جھولی میں ہوگا۔ صبح کے وقت ضعیفہ نے جگایا، یہ جانے لگا۔ امام مسلم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، جانے کا انداز اس کا صحیح نہیں تھا۔ بہرحال تہجد کا وقت ہوا، امام مسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ فجر کی اذان ہوئی، آپ نے مسجد میں جانے کے بجائے وہیں پر نماز فجر ادا کی۔ اب ہر لمحہ اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، ابھی تک بچوں کو لے کے نہیں آئے، دن نکل آیا ہے اور ابھی بچے آ بھی گئے، سواری کا انتظام کرنا ہے، اور دن کی روشنی میں شہر سے باہر نکلنا مشکل کام ہوگا۔ آپ ذکر و اذکار میں مشغول تھے، دن چڑھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شور اٹھا، مسلم اپنے آپ کو حراست میں سمجھو۔ آپ نے بالکنی سے دیکھا، کوفی فوج کے سینکڑوں سپاہی اس ضعیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ امام مسلم کے لیے ایسا ہو جانا توقع کے خلاف نہیں تھا، آپ کا دل پہلے گواہی دے رہا تھا۔ آپ یہ سمجھ گئے کہ بڑھیا کا بچہ، لڑکا جو ہے بچوں کو لانے کے بجائے ابن زیاد کے درندوں کو لے کر کے آیا ہے۔ حضرت امام مسلم گھر سے باہر نکلے، کوتوال شہر محمد بن عاشعاص آگے بڑھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے۔ آپ نے ہاتھ جھٹک کر کے فرمایا، پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ کوتوال شہر نے کہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج لانے کی کیا ضرورت تھی؟ محمد بن عاشعاص نے کہا، اس بات کا خدشہ تھا کہیں کوفے والے آپ کی حمایت میں نہ نکل آئیں اور مقابلے کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے کہا، محمد بن عاشعاص، مقابلہ تو اب بھی ہوگا۔ کوتوال شہر نے کہا، نہیں حضرت، آپ مقابلے کو بھول جائیں۔ آپ نے کہا، مقابلہ کیوں بھول جائیں؟ مقابلہ کیوں نہیں ہوگا؟ محمد بن عاشعاص نے کہا کہ حضور، میں یہاں کا باشندہ ہوں، یہاں کا رہنے والا ہوں، یہاں کے لوگوں کے نفسیات کو اچھی طرح جانتا ہوں، ایک لمحہ میں کئی رنگ بدلتے ہیں۔ آپ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، امام حسین کے نام جو خط لکھے گئے تھے یہاں سے، اس میں تمہاری بھی مہر تھی، اب تم میری گرفتاری کے لیے آ چکے ہو۔ محمد بن عاشعاص نے کہا، میں واقعی امام علی مقام کے حامیوں میں تھا، لیکن میری بھی طرح دیکھ کر کے یہاں کے لوگ حالات دیکھ کر کے بدل جاتے ہیں، آپ گرفتاری کے لیے پیش کر دیں۔ ہانی بن عروہ کو شہید کیا جا چکا ہے، حالانکہ ایک دفعہ پورا شہر ہانی کا انتقام لینے کے لیے آپ کے ساتھ نکل آیا تھا، لیکن اب جب شہید کر دیا گیا ہے، ان کے سارے حمایتیوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعی ہانی کو شہید کر دیا گیا؟ کہا، ہاں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ گورنر ان پہ دباؤ ڈالتا رہا آپ کو پیش کر دیں، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے، اس بنیاد پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے کہا، اب تو مقابلہ ہو کر کے رہے گا، میں گرفتار ہو کر کے تمہارے ہاتھ میں بے بسی کی موت سے بہادروں کی موت کو ترجیح دیتا ہوں، اور مجھے تم سے اپنے محسن ہانی کا انتقام بھی لینا ہے۔ محمد بن عاشعاص نے اپنے سپاہیوں پہ اشارہ کیا، آگے بڑھو، آج یہ اکیلے ہیں، آج کوئی بھی شخص ان کی حمایت کر کے اپنے بچوں کو یتیم نہیں بنائے گا، اگر کوئی اس کا خواہش مند ہے اس کی بھی خواہش پوری کر دو۔ کوفی فوج کے سینکڑوں سپاہی گھیرا ڈال کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ امام مسلم نے ایک نظر ڈالی، کوفے کے لوگ کچھ دور کھڑے یا تو تماشا دیکھ رہے تھے یا اپنے مکانوں میں دبکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک تائرانہ نظر ڈالی اور یہ سمجھ گئے کوفیوں کے خون میں جوش ایمانی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں کا پورا دستہ آگے بڑھتا ہے، امام مسلم بھی تلوار کھینچ لیتے ہیں، حیدری کچھار کے شیر کی تلوار بجلی کی طرح کود جاتی ہے۔ سامنے آنے والوں میں کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا شانہ کٹ گیا، کسی کی پڈلی کٹ گئی، سامنے آنے والے دستے کا مکمل صفایا ہو جاتا ہے۔ نائب حسین کی تلوار گردنوں پہ اس طرح پھر رہی تھی جیسے سطح آگ پہ مچھلی تیر رہی ہو۔ خون میں ڈوبی ہوئی تلوار سے یہ معلوم ہوتا ہے
हाशमी शहजादे की तलवार को भी जलाल आ गया है और गुस्से से सुर्ख हो रही है। सरदार बतहा अबू तालिब का पोता, अकील का भतीजा, अकील का शहजादा, जाफर तैयार का भतीजा तने तनहा कूफा वालों को अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने पे तुला हुआ है। आका के हक अब्ताले बातिल की तस्वीर खिंची हुई है। जज्बे हुसैनियत का पूरे एहतशाम वेकार के साथ ज़ुहूर हो चुका है। धड़ों से सरों का बोझ उतर रहा है। सामने आने वाले दस्ते का मुकम्मल सफाया हो जाता है। कूफे के अवाम दूर खड़े हैदरी कछार के शेर की कुव्वत का मुजाहिरा देख रहे हैं। काश उनके में थोड़ी सी वफा आ जाती, ये इमाम मुस्लिम का साथ दे देते, तब भी यजीदी फौज के टुकड़े उड़ाए जा सकते थे, इब्न ज़ियाद की तिक्का बोटी की जा सकती थी। लेकिन अगर इनके खून में बुए वफा आ जाती, इनकी बेवफाई ज़रबुल मस्ल कैसे बनती। अकेला हाशमी शहजादा कूफा वालों को तने तनहा अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहा है। एक तरफ अकेला है जिसके पास न ढाल है, न सिर है, न खूद है, न तीर है, फ़कत एक तलवार है और ज़रबे हैदर कर्रार है। दूसरी तरफ सैकड़ों हैं, उनके पास नेज़े हैं, बर्छियाँ हैं, कमाना हैं, तीर हैं। उसके बावजूद वो सामने आने से डरते हैं। इमाम हुसैन का शेर खुद आगे बढ़ बढ़कर जालिमों को मौत की नींद सुला रहा है। आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से, चारों तरफ से हमला हो जाता है। लेकिन इमाम मुस्लिम की तलवार है जैसे नाच रही हो, चारों जानिब अपना ही लोहा मनवा रही है, हर तरफ एक ही जैसी काट कर रही है। सरदार बतहा अबू तालिब का पोता, अकील का शहजादा, जाफर तैयार का भतीजा तने तनहा बहादुरी के वो जौहर दिखाता है। कूफे वाले दूर खड़े हैदरी कछार के शेर की बहादुरी का जौहर देख करके हैरान और शस्तर रह जाते हैं। चंद सिपाही छत पे चढ़ करके वहां से पत्थर ईंट की बारिश करते हैं। इमाम हुसैन का शेर ने चस्क लगाई और छत पे चढ़ करके कुछ को काट दिया, कुछ को भगा दिया। मोहम्मद बिन आशास कोतवाल शहर ने जब बहादुरी के जौहर देखा तो आपको आमान दी जाती है, आप नीचे आ जाएं। एक का सैकड़ों से मुकाबला था, सुबह से मुकाबला हो रहा था। आपका जिस्म का हर आज़ो जख्मी हो चुका था, खून निकल करके बदन में सोफ और नकाहत के आसार आ रहे थे। आपने छत से छलांग लगाई, नीचे आए, नकाहत के आसार बढ़ते जा रहे थे। आपने पूरी ताकत जमा करके एक दीवार से टेक लगाई, उसे में आप पे कशी तारी हो गई। मोहम्मद बिन आशास ने आगे बढ़ करके आपकी तलवार को कब्जे में कर लिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश में आया। होश में आते ही आपकी नज़र तलवार पर गई। मोहम्मद बिन आशास कोतवाल शहर भी सामने था। कहा, तूने मुझे आमान देकर मेरे साथ बदाहदी की है, मेरी तलवार पे कब्जा करके मुझे बेदस्तो पा कर दिया है। आपने वहीं पर मोहम्मद बिन आशास से कहा, इससे पहले भी तुम किसी वादे पे पूरा नहीं उतरे हो, आखिरी वादा करो और ये वादा तुम्हारी ताकत पे मशरूत है। कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा, मैं ये चाहता हूँ तुम यहाँ से कासिद भेज करके इमाम हुसैन को आगाह यहाँ के हालात से कर दोगे और ये तुम्हारी ताकत पे मशरूत है। अगर तुम में ये ताकत हो तो वादा करो। उसने वादा किया और बहरहाल इसको पूरा भी किया। और वहीं पर काजी शुरीह को बुलाया, अपने बच्चों के मुताल्लिक वसीयत की कि मेरे बच्चों को किसी तरह मदीना मुनव्वरा पहुंचा देना। उसी ज़ख्मी हालत में थोड़ी देर के बाद इब्न ज़ियाद के पास लाया गया। आपने इब्न ज़ियाद को सलाम नहीं किया। एक चमचे ने एतराज़ किया, अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? आपने कहा, तुम कौन हो मशवरा देने वाली? जो शख्स मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहा हो उसे सलाम कैसा? इब्न ज़ियाद ने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल कराऊंगा। आपने कहा, मुझे इसका यकीन है लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, तुम एक शर्त पे जिंदा रह सकते हो। इमाम मुस्लिम ने कहा, वो तुम झूठ कहते हो लेकिन वो शर्त क्या है? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, इमाम हुसैन का साथ छोड़ दो और अमीर यजीद की बैयत कर लो। आपने कहा कि नाहंजार खामोश हो जा, यजीद इमाम हुसैन का गुलाम यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैयत कभी नहीं कर सकता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी बेदर्दी
फांसी से कत्ल कराऊंगा, कूफे के गलियां चीख उठेंगी। और इमाम मुस्लिम ने कहा मुझे मौत की धमकी मत दो, मेरे रगों में शेख बतहा अबू तालिब का खून है, मेरी तरबियत अल्लाह के शेर हुसैन इब्न अली के हाथों में हुई है, मैं मौत की आंखों में आंखें डाल करके मुस्कुरा सकता हूँ। इब्न ज़ियाद ने कहा खामोश, हुकूमत वक्त के बागी हुसैन का नाम बार बार मत लो। हजरत इमाम मुस्लिम का जख्मी चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता। फरमाया नाहंजार खामोश, तुझे हुसैन को बागी कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हुसैन बागी नहीं, तुम बागी हो, तुम्हारा अमीर शरीर बागी है, तुमने बगावत की है जालिमों, तुम बागी हो। तुमने कुरान से बगावत की है, इस्लाम से बगावत की है, आईने किताबुल्लाह से बगावत की है, आईने मुस्तफ़ाई से बगावत की है, रसूलुल्लाह की सुन्नत से बगावत की है। तुमने इस्लाम के कवानीन को तोड़ा है, तुमने अल्लाह ताला की कायम की हुई हदों को तोड़ा है। तुम्हारे सिर्फ नाम इस्लामी है, तुम इस्लाम के दुश्मन हो, खुदा के दुश्मन हो, मुस्तफ़ा के दुश्मन हो। और हुसैन से दुश्मनी का मतलब भी यही है, तुम खुदा के दुश्मन हो, तुम हुसैन के नाना के दीन को तब्दील करना चाहते हो। लेकिन हुसैन अभी जिंदा है, मोहम्मद का नवासा जिंदा है, अली शेर खुदा का शेर जिंदा है। तुम्हारे इरादों को मलिया मेट कर देगा, वह उठा है, तुम उसे नहीं रोक सकोगे, तुम्हारे इरादों को फना कर देगा। जालिमों, तुम उसे बागी कहते हो जिसके नाना से तुमने बगावत की है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया, इन्हें ले जा करके फसील पर इनका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद ले करके आपको फसील पे पहुंचा, आपने कलमा शहादत की गवाही दी और मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके बारगाह रिसालत माब में हदिया सलातो सलाम पेश किया और जल्लाद ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। आपके जस्ते मुबारक को फसील से नीचे फेंक दिया और फिर वहाँ से उठा करके जंगल में फेंकवा दिया गया। यूं करबला के खूनी मार्का का पहला शहीद हक को इंसाफ के रास्तों की हिफाजत करता हुआ मनसब शहादत पे फायज हो करके हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। दरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद वबारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफे में होने वाली तमाम कार्रवाई यजीद पर तक पहुंचा दी थी, जिसमें इमाम मुस्लिम का बच्चों का भी जिक्र था। यजीद की तरफ से हुक्मनामा पहुंचा, मुस्लिम के बच्चों को दमिश्क पहुंचा दो। इब्न ज़ियाद ने कूफे में ऐलान कराया, जिसके पास भी मुस्लिम के बच्चे हों वह दारुल अमारत में पहुंचा दे। काजी शुरी को हजरत मुस्लिम से किया हुआ वादा याद आया, बच्चों को मदीना मुनव्वरा भेजने की तरकीबें सोचने लगे। बड़ी भाग दौड़ के बाद ये पता चला ये काफिला कहीं से आ रहा है और आज शाम को कूफे से होकर के मदीना मुनव्वरा को जाने वाला है, आज शाम को कूफे से होकर के गुजरेगा। आपने काफिले वालों से बात की और आकर के अपने लड़के को बुलाया और अच्छी तरह समझाया कि एक काफिला जो है कूफे के बाहर से शहर के बाहर से गुजरने वाला है, मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला है। मैंने अहले काफिला से बात कर रखी है, तो मुस्लिम के बच्चों को लेकर के छुपते छुपाते शहर के बाहर चले जाना, वहाँ काफिला तैयार मिलेगा, बच्चों को काफिले के हवाले कर देना, वो किसी तरह मदीना मुनव्वरा पहुँचा देंगे। मैं इसलिए नहीं चाहता कहीं पहचान न लिया जाऊँ और तुम सिपाहियों की नज़र में आ भी गए तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये किसी ज़माने में कूफे के जज रह चुके थे। हजरत काजी शुरीह ने अपने बच्चों को अच्छी तरह समझाने के बाद इमाम मुस्लिम के शहजादों को जगाया, मुंह हाथ धुलाया ताकि नींद का गलबा कम हो जाए। बच्चों ने पूछा, बाबा जान हमारे अब्बू नहीं आए, कई दिन से मुलाकात नहीं हुई है, आप कहते थे किसी दूसरे शहर गए हुए हैं, क्या अभी तक नहीं आए? काजी शरीफ चुप रहे। थोड़ी देर के बाद दूसरा शहजादा सवाल करता, बाबा आप जवाब क्यों नहीं देते? हम अब्बू को देखे हुए कई दिन हो गए हैं, हम अब्बू को साथ इसीलिए आए थे, हम साथ में रहेंगे। हमें ये नहीं पता था, अब्बू ने ये नहीं बताया था हम वहाँ जा कर के एक जगह नहीं रहेंगे। हमने तो मक्का मुअज़्ज़मा की जो
जुदाई इसलिए बर्दाश्त किया था, घर वालों की जुदाई इसलिए बर्दाश्त की थी, अब्बू के साथ रहेंगे। आप बताते क्यों नहीं? हाजिर काजी शरीफ की चीख निकल गई। दूसरे शहजादे ने सवाल किया, बाबा आप रोते क्यों हैं? आप बताते क्यों नहीं? बच्चों की आहो काजी शरीफ ने थाड़े मार करके रोना शुरू कर दिया। बच्चों की आहोजारी और काजी शरीफ का थाड़े मार करके रोना फसाए आलम को गमसदा कर देता है। ऐसा मालूम होता है काजी शरीफ का घर मातम केदा बन गया है। अपने जज्बात पे जब्त करते हुए काजी शरीफ ने बच्चों को बुलाया, बच्चों को समझाया, मुस्लिम के शहजादों तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बाप को जालिमों ने शहीद कर दिया है, तुम्हारे पापा हुसैन भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। मैं तुम्हें इसलिए जगाया हूँ, तुम मेरे बच्चे के साथ, लड़के के साथ हो करके शहर के बाहर चले जाओ, वहाँ एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाने वाला है। मैंने तुम्हें इनके साथ मदीना भेज रहा हूँ। यहाँ का हाकिम तुम्हें भी तलाश कर रहा है ताकि तुम्हें शहीद कर दे। अब बच्चों रोना धोना बंद कर दो, जल्दी से मेरे लड़के के साथ होकर के शहर के बाहर चले जाओ वरना काफिला चला जाएगा। अब बच्चों को ऐसी हालत में, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी। बच्चों के दिल फट गए, कलेजे चिर गए, हसरतों के तूफान आंखों से आंसू बन बन के टपकने लगे। एक ही लम्हे में गुलाब के गुंजे सरसों का फूल बन गए, सीने से उठने वाले तूफान हल्कों में गोले बन के फंस गए। फटी फटी निगाहों से काजी शरीफ की तरफ देखा और उसके लड़के के साथ बोलिए जाते हैं चाक दामने राहत किए हुए, नन्हे से फूल दागे यतीमे लिए हुए। ठोकर तो लग ही चुकी है, अब गिरने में क्या देर है। गिरते हैं उठते हैं, उठते हैं गिरते हैं। गलियों के मोड़ है, रात का अंधेरा है, कूफियों के नाहमवार दिलों की तरह रास्ता। काजी शरीफ के लड़के की रफ्तार तेज है, दौड़ दौड़ तक उस तक पहुँचते हैं। कभी पैर मुड़ जाता है, कभी किसी दीवार से टक्कर लग जाती है, कभी छोटा गिरता है तो बड़ा थाम लेता है, बड़ा गिरने लगता है, छोटा थाम लेता है। इसी तरह शहर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस गम को अल्फाज में कैसे सुमो दूं। जब बाहर आए तो देखा कि जाते हुए काफिले का उड़ता हुआ गुबार नजर आता है। काफिला जा चुका है, मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला, अरमानों की बस्ती को जाने वाला काफिला, आरज़ुओं के शहर को जाने वाला काफिला। काजी शरीफ के लड़के ने कहा, काफिले वाले आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, तुम तेज तेज दौड़ो, तुम जल्द ही काफिले तक पहुंच जाओगे, फिर वो लोग तुम्हें सवारियों पर बैठा लेंगे। काजी शरीफ का लड़का दिल्ली का रास्ता बता कर टेरा गया। बच्चों ने दौड़ना शुरू किया, ऊँटों और घोड़ों की सवारियों के साथ। 8-10 साल के बच्चे कितना दौड़ सकते थे, दौड़ते रहे, यहाँ तक कि रात का अंधेरा बढ़ता गया और जाते हुए काफिले का उड़ता हुआ गुबार भी नजरों से ओझल हो गया। दौड़ दौड़ कर बेसुध हो गए, टांगें जवाब दे गई, सांस फूल गए, बेबस हो करके रेत पर गिर गए। रेत के टीले हैं, खौफनाक जंगल, रात का अंधेरा, नन्हे फूल, गम की तस्वीरें, फटे हुए दिल, सहमे हुए निगाहें, ना कोई मंजिल ना कोई रहबर, रेत पे बैठे हुए हैं। कोई हरकत होती है तो डर लगता है कोई पकड़ने के लिए आ रहा है। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद बड़े शहजादे ने कहा, भाई अब हमें चलना चाहिए। फिर दोनों बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं, थक करके जमीन पे गिर पड़ते, थोड़ी देर सुस्ता लेते, फिर दोनों आपस में मशवरा करके दौड़ना शुरू कर देते। रात का अंधेरा, खौफनाक जंगल, रास्तों का पता नहीं, मदीना मुनव्वरा पहुंच जाने के आरज़ू में दौड़ते रहे। सुबह के आसार नजर आते। 8-10 साल के बच्चे रात के अंधेरे में जंगल में दौड़ते रहे। सुबह के आसार नजर आए, साथ ही दूर से किसी शहर के आसार भी नजर आए। पांव बोझल हो चुके हैं, एड़ियां दुखने लगी हैं, पिटली पे हाथ रखा नहीं जाता, गोश्त फोड़ा बन चुका है, लेकिन एक शहर के आसार नजर आए। दिल की दुनिया में वलवला पैदा हो गया, अरमानों की दुनिया में इनकलाब आया। तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं, इस शहर में पहुंच करके किसी तरह किसी सवारी का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन जब शहर में पहुंचे, सुबह सुबह शहर में दाखिल हो रहे थे, एक आदमी जो है बाहर आ रहा था और सुबह सुबह 2 अजनबी बच्चों को शहर में दाखिल होते देख करके उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चों ने पूछा, बाबा इस शहर का नाम क्या है? उसने कहा, कूफा।
उसने पूछा तुम कौन हो? सच्चों की औलाद थे, सच्ची बात ही कहना थी। कहा हम मुस्लिम की यतीम हैं। ये लालचियों का शहर था। वो बच्चों को लेकर के इब्न ज़ियाद के पास पहुंच गया। इब्न ज़ियाद ने कहा दरोगा जेल के मशहूर के हवाले कर दो। बच्चों ने कोई जुर्म नहीं किया था, ना उन्होंने डाका डाला था, ना चोरी की थी। 8-10 साल के बच्चे थे, सिर्फ हक बात सच्ची बात कही थी। सच बात कहने वालों की जेल पुरानी बात है। मशहूर के हवाले कर दिया। दरोगा मशहूर जेल का दरोगा अगर अच्छी हुकूमत का मुलाजिम था, लेकिन अहले बैत का मुहिब भी था। उसने बच्चों को सारा दिन तसल्लियाँ देता रहा, खाने पीने की चीज़ें भी पेश की। और जब रात का अंधेरा बढ़ा, दोनों बच्चों को लेकर के जेल से बाहर आ गया। कुछ देर शहर के रास्ते पे चलता रहा। कहा और उसके बाद बड़े शहजादे के एक अंगूठी दे करके कहा ये रास्ता शहर कादिसिया को जाता है, वहाँ मेरा भाई मुलाजिम है, ये अंगूठी लो, वहाँ मेरे भाई का पता पूछना, ये अंगूठी उसे दे देना और तुम अपनी पूरी बात बताना, वो किसी तरह तुम्हें मदीना मुनव्वरा पहुँचा देगा और यहाँ जो मुझ पे गुजरेगी मैं इसे झेल लूँगा। हजरत मशहूर जो है थोड़ी देर उधर साथ चलते रहे, फिर प्यार करके वापस आ गए। बच्चों ने फिर चलना शुरू किया। एक रात चलते रहे, दूसरी रात है, फिर रात के अंधेरे में चलते रहे। छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे से कहा, मशहूर बड़े रहमदिल थे, भाईजान दुआ करो उनके भाई भी ऐसे हों, वो लाख रोकेंगे लेकिन उनसे हमें यही कहना है जल्द से जल्द हमें मदीना मुनव्वरा पहुंचा दो। सुबह के आसार नज़र आए, फिर एक शहर के आसार नज़र आए। दोनों आपस में मशवरा करते हैं, अंगूठी देख करके मशहूर के भाई का नाम याद करते हैं। लेकिन जब शहर के करीब हुए तो ऐसा लगा जैसे शाख लगा हो, क्योंकि यूं शहर कूफा था जिससे उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। रात के अंधेरे में जंगल में रास्ता भटक करके घूम करके वहीं थे। दरियाए फुरात करीब में था। बच्चों ने आगे बढ़ के हाथ पैर धोया, पानी पिया और दरिया के किनारे एक दरख्त था जिसकी जड़ें खोखली थी। पानी पी करके मासूमाना सोच थी, उस दरख्त की जड़ में भोग में जा करके दबक करके बैठ गए। सूरज तुलू हुआ, दिन का उजाला फैला। शहर से एक कनेस पानी लेने आई। जैसे अपनी मशक पानी में डुबोना चाहिए, दरख्त के अक्स के साथ साथ पानी में दो शहजादों के अक्स भी नजर आए। उसने पीछे मुड़ के देखा कि दो बच्चे जो है दबके हुए बैठे हैं। उसने आगे बढ़ के कहा, बच्चों तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? फिर उसको खुद ही ख्याल आया कूफियों के बच्चे तो नहीं मालूम होते, शायद मुस्लिम बिन अकील के शहजादे। कहा बच्चों अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे वो नीचे आ जाओ, जो कुछ भी नीचे आ जाओ। मैं अहले बैत की खादिमा हूँ, मैं जिस की कनेज़ हूँ और मेरी मालिका भी अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। मैं मेरे बच्चों तुम यहीं रहो, मैं अभी जा करके अपनी मालिका को बताती हूँ, मैं अभी वापस आती हूँ। बहरहाल ये कनेस अपनी मालिका के पास गई, बच्चों के मुतालिक बताया। दोनों दौड़ती हुई बाहर निकली। तब मालिका ने फिर आगे बढ़ करके कनेस के सर पे अपना दुपट्टा रखा। कहा तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई है, अहले बैत मुस्तफ़ा की खिदमत का मौका तेरे जरिए मिला है। मैं तुझे आज से आज़ाद करती हूँ, आज से तू मेरी कनेस नहीं मेरी बहन है। दोनों दौड़ती हुई दरिया के किनारे पहुँची। दोनों के एक ने मालिका ने एक को गोद में उठाया, आज़ाद शुदा कनेस ने दूसरे को गोद में उठाया, घर लाए, पानी गर्म किया, दोनों को नहलाया और खाने पीने की चीज़ें भी पेश की, गर्म दूध पेश किया। कहा बच्चों तुम दूध पी लो, 2 दिन से थके हुए हो, तुम्हारे लिए आराम का बाइस होगा, तुम्हारे लिए राहत का बाइस होगा। बच्चों ने थोड़ा दूध दिल रखने के लिए पी लिया खाना। उसके बाद घर के पीछे के कमरे में बिस्तर लगा दिया। मालिका फिर आगे बढ़ी, इसे गोद में ले करके जाएं। बच्चों ने कहा कि नहीं हम चल करके जाएंगे, लेकिन एक को मालिका ने उठाया, दूसरे को आज़ाद शुदा कनेज़ ने उठाया, आकर के बिस्तर पे सुला दिया। 2 रात से चलते हुए बच्चे थके हुए थे, जल्दी ही नींद की आगोश में चले गए। बच्चे सोते रहे और ये सिरहाने बैठी ज़ियारत के मज़े लेती रही। कभी अपनी उंगलियों से एक के जुल्फ़ों में कंघी करती है, कभी एक के जुल्फ़ों को संवारती है, कभी दूसरे के चेहरे पे आई हुई लट को ऊपर उठा देती है। कितना मुनव्वर था उसका सीना, जिसमें सच्चा प्यार, सच्चा खुलूस था, वफ़ा की चमक थी, हिदायत की
चमक थी, रहम का जज्बा था, इस्लाम की चाशनी थी, इखलास का नूर था, मुवद्दत की सरबलंदियाँ थी, अहले बैत मुस्तफ़ा से अक़ीदत थी, ख़ानदान नबूवत की मोहब्बत थी, माँ की ममता थी, बहनों का प्यार था, उसके सीने में खुलूस तनवीर थी, उसके सीने में अहले बैत मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तनवीर थी। पैकर महर वफ़ा आले मोहम्मद की ग़ुलाम चलती फिरती ममता के प्यार की तस्वीर थी। बच्चे सोते रहे, वो अलहाना चक्कर पे चक्कर लगाती रही, उनकी ज़ियारत करती रही, उनकी बलाएँ लेती रही। आज इतनी खुश थी जैसे दोनों जहां की दौलत मिल गई हो। अपनी कनेज़ को बुलाया, कहा बहन मैं तुझे मुबारकबाद देना भूल गई, तेरे ज़रिए से मुझे बहुत बड़ी सआदत नसीब हुई है। चंद दिन हम अहले बैत मुस्तफ़ा की खिदमत करेंगे, फिर किसी तरह इन्हें मदीना मुनव्वरा पहुंचा देंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये हुकूमत ने इन बच्चों को लाने के लिए बड़े बड़े इनाम का ऐलान कर रखा है। मेरे शौहर हारिस को तुम जानती हो, वो हुकूमत का मुलाजिम है और लालची भी है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को जो इब्न ज़ियाद के हवाले कर दे। मुझे ये अहले बैत मुस्तफ़ा की खिदमत का मौका मिलते मिलते कहीं मैं इससे महरूम ना हो जाऊं। कनेस ने कहा इसकी राजदारी रखेंगे। मालिका ने कहा जब वो हारिस आ जाए उसे फ़ौरन खाना पेश कर दिया जाए। खाना खाने के बाद वो मर जाने का आदी है, यानी सो जाने का आदी है। वो सो जाएगा, दूसरे दिन बच्चों को किसी तरह मदीना मुनव्वरा भेजने की कोई तरकीब सोच लेंगे। रात अच्छी खासी रात गुजरने के बाद हारिस आया, खाना खाया, बिस्तर पे लेट गया और बड़बड़ा रहा है। पूरे दिन जो है चक्कर पे चक्कर लगाता रहा, जंगलों की खाक छानता रहा, पहाड़ों की खो को देखता रहा। सुबह उठ करके फिर किस्मत आजमाई करेंगे। हो सकता है कि मुस्लिम के बच्चे कहीं छुपते छुपाते मिल जाएं, फिर शाही इनाम मेरी झोली में होगा, हमारे भी ऐशो इसरत हो जाएंगे, हम भी अमीरों की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। बीवी कान लगा देती है और उसकी बातों को सुन लेती है। ये बारगाह इलाही में दुआ करते अल्लाह आलमीन हारिस को दिल को बदल दे, इसकी सोच को बदल दे, इसके दिल में अहले बैत मुस्तफ़ा की अक़ीदत डाल दे। आलमीन हारिस सुबह सुबह कहीं चला दफ़ा हो जाए, मैं बच्चों को मदीना मुनव्वरा भेजने की कोई तरकीब सोच लूँगी। हारिस भी जाग रहा है, बीवी भी जाग रही है, एक ही कमरा में अक़ीदत को भी नींद नहीं आ रही है, बुक्स भी जाग रहा है। एक ही कमरे में नूर भी है, नार भी है, फूल भी है, खार भी है, मोहब्बत भी है, अदावत भी है। बीवी अहले बैत की खादिमा है, शौहर अहले बैत का दुश्मन है। बीवी जिनके मिलने की खुशी में कनीज़ को आज़ाद कर देती है, शौहर उनको ज़ाया करके इनाम हासिल करना चाहता है। एक तरफ ज़हर है, एक तरफ तिर्याक है, एक तरफ मौत है, एक तरफ हयात है, एक तरफ अहले बैत मुस्तफ़ा की अक़ीदत है, एक तरफ अहले बैत के दुश्मन है। एक ही कमरा में अक़ीदत को भी नींद नहीं आ रही है, बुग़्ज़ भी जाग रहा है। यही तो खालिक़ अकबर के भेद हैं, यही तो असरार इलाहिया हैं, यही तो कुदरत के राज हैं जिन तक अक़लों की रसाई नामुमकिन है। बच्चे सोते रहे, मासूमियत के बाद थकन की नींद, प्यारी नींद, मासूमियत की नींद, नींद में ख्वाब देखते हैं। बच्चे दोनों आपस मिल करके रोना शुरू कर देते हैं। बड़े शहजादे इब्राहिम ने, बड़े शहजादे मोहम्मद ने छोटे से इब्राहिम से कहा भाई इब्राहिम अब चलने की तैयारी करो। इब्राहिम ने कहा भाईजान क्या यहाँ भी हमारा कोई दुश्मन आ गया, क्या यहाँ से भी निकलना पड़ेगा? भाईजान बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, क्या इस अंधेरे में फिर दौड़ना पड़ेगा? बड़े शहजादे मोहम्मद ने कहा नहीं भाई इब्राहिम अब हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, अब हमारी मुसीबतें कटने वाली हैं, अब हमारा दाग यतीमी धुलने वाला है, अब जुदाई की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। मैंने बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है, एक ख्वाब देखा कि एक बाग है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है, उसमें रसूल पाक बैठे हुए हैं। रसूल पाक ने मुझे अपनी गोद में लेकर के बहुत प्यार किया। वहाँ फरमाया फातिमा तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है। वहाँ हमारे अब्बा मुस्लिम भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी गोद में लेकर के प्यार किया और अब्बा से कहा मुस्लिम तुमने ये क्या किया, तुम खुद तो आ गए और बच्चों को दुखों की दुनिया में छोड़ करके आए। अब्बा ने रसूल पाक के कदमों को बोसा दे करके फरमाया हुज़ूर फिक्र ना करें, ये सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाएंगे। भाई इब्राहिम हमें यकीन हम सुबह हो करके शहीद कर दिए जाएंगे। अब ज़िंदगी में रखा ही क्या है, माँ का पहले इंतकाल हो चुका है, बाप शहीद हो चुका है, अब हमें भी शहीद कर दिया जाएगा। अब्बा से मुलाकात करेंगे। बच्चे आपस में मिल करके रोते हैं।
یہ آواز حارث تک پہنچتی ہے، اس کی بیوی تک بھی پہنچتی ہے کہ یا الہ العالمین رحم فرما۔ حارث پوچھ لیتا ہے یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ اپنے گھر میں تو چھوٹے بچے ہیں نہیں، شاید کہیں دور پڑوس سے آ رہی ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پڑوس سے آ رہی ہے۔ حارث نے کہا نہیں، یہ ہمارے ہی گھر سے آ رہی ہے، تمہیں بتاؤ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا بدن میں درد ہے، شاید بخار ہو گیا ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے۔ حارث آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے آگے بڑھ کر کے کہا، جب وہاں کمرے میں پہنچ گئے بھی اس کی بیوی نے کہا حارث یہ اہل مسلم کے شہزادے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے فرزند ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں آ گئی ہے، چند دن ہم ان کی خدمت کریں گے، پھر کسی طرح مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ یہ رسول میدان محشر میں رسول پاک کی خوش نویدی حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہو گیا ہے، اللہ ہمارے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے، اہل بیت مصطفیٰ ہمارے گھر میں آ گئے۔ حارث یہ تازہ یتیمی کا داغ ہے، تازہ جو ہے باپ شہید ہوا، آگے بڑھ کر کے انہیں تسلی دو۔ حارث نے وہیں سے کہا بچوں سو جاؤ، رو رو کر کے ہماری نیند خراب نہ کرو۔ پھر بیوی کو ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ کے باہر آ جاتا ہے، کہا تم نے یہ اچھی بات نہیں کیا جو رازداری رکھی، یہ مجھ سے بات کو چھپایا، تم نے ساری باتوں میں صرف ایک بات کام کی ہے، ان کے آنے سے ہمارے گھر میں رحمت خداوندی آ گئی ہے۔ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، واقعی ہمارے گھر میں رحمت خداوندی آ گئی۔ میں پورا دن ان کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، لیکن اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان کو ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ کل ہم انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کریں گے، ان کا سر کاٹ کر کے پیش کر دیں گے، اتنا انعام ملے گا، تم خوش ہو جاؤ گی، ہماری زندگی بھی عیش و عشرت کو ہو جائے گی۔ وہ ساری رات مجھے سمجھاتی رہی، لیکن صبح ہوئی، حارث نے بچوں کو پکڑا اور مقتل کی طرف لے جانے لگا۔ بہرحال اس کی بیوی نے بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی وہ کر گزری۔ کہا کہ اگر تجھے بچوں کو لے جانا، قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، اس لیے میں اپنے پیشانی پر اہل بیت مصطفیٰ سے غداری کے کلنک کا ٹیکا نہیں لے جانا چاہتی۔ لالچ میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں خالی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے خالی ہو جاتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ حارث پہ بھی لالچ سوار ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں۔ لالچ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اندھا بنا دیتا ہے۔ حارث بھی اندھا پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے پاک باز بیوی کو ایک تلوار کھینچی اور اس کے پیشانی پر وار کیا، پیشانی چر گئی، خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ اس نے کہا اہل بیت مصطفیٰ مسلم کے شہزادوں مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا میرے گھر سے تم مقتل کی طرف لے کر کے لے جاؤ گے، مجھے معاف کر دینا، میدان محشر میں میری شکایت نہ کرنا، مجھے میری شکایت نہ کرنا، شہزادوں مجھے معاف کر دینا۔ یہ شہزادوں کو پکڑ کر کے دریائے فرات کی طرف گیا۔ شہزادوں کے سامنے جو ہے حارث نے اپنی بیوی پر وار کیا تھا۔ شہزادوں کے دل سے روک بھی اٹھی، ایک خیال بھی آیا، کاش یہ انسان ہمیں قتل کر دیتا، اس پاک باز بیوی کو کچھ نہ کہتا، ہمیں تو قتل ہونا ہی تھا، بیچارے بھی ہماری تقدیر کے لپٹ میں آ گئی۔ انہی خیالوں میں تھے، نہر کا کنارہ آ گیا۔ حارث نے کہا، بڑے شہزادوں کے کہا کہ لیٹ جاؤ۔ بڑا لیٹنے ہی والا تھا کہ چھوٹا لیٹ گیا، کہا خبردار پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا رک جاؤ، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ معصوم محبت کا یہ انداز دیکھ کر فرشتوں کے کلیجے ہل گئے، فرشتوں کے کلیجے ہل گئے، آسمان خداوندی کو لرزہ آ گیا، زمین کانپنے لگی، لیکن بے رحم حارث کو رحم نہ آیا۔ کہا کہ زیادہ باتیں نہ بناؤ، دونوں ایک ساتھ لیٹ جاؤ۔ نبی کے تارے، علی کے دلارے، عقیل کے پوتے، مسلم کے شہزادے، اہل بیت کے شاہکار، محبت کی بہار، دونوں سے ایک دوسرے سے کے گردن میں بازو حمائل کر کے سینے ملا کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ حارث کی تلوار اٹھتی ہے، دونوں ایمان مسلم کو ایک ساتھ میں سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرشتوں کی معصومیت کانپتی رہی، شیطان کے سخاوت مسکراتی رہی۔
साबिरों ने सब्र की इंतहा कर दी, जालिमों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। लेकिन दुनिया से जाते हुए अहले बैत के दो नन्हे शहीदों ने दुनिया के बड़े बड़े फलासफरों दानिश्वरों को ये पैगाम दिया कि मौत को सर पर देख कर भी भाई से भाई का मोहब्बत का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जान तो देनी ही पड़ेगी, दूसरे पे कुर्बान करना सीखो। ये सार बहुत बड़ी कुर्बानी है, जान तो दे सर तो देना ही पड़ेगा, एक दूसरे पे लुटाना सीखो। बहरहाल हारिस ने दोनों शहजादों को सर काट करके धड़ को नहरे फुरात में फेंक दिया। वही नहरे फुरात था जिसका पानी करबला में अहले बैत के लिए बंद हुआ था। अहले बैत उसका नहर का पानी कैसे पी सकते थे जिसमें मुस्लिम के यतीमों का खून मिला हो। बहरहाल हारिस ने मुस्लिम के बच्चों का सर ले करके झोले में बांध करके घर लाया और उसको तश्त में रख करके ऊपर से सरपोश से ढक करके गवर्नर हाउस में पहुंच करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने रख करके सरपोश हटा करके हाथ बांध के खड़ा हो गया। दिल में इनाम मिलने की खुशी में लड्डू फूट रहे हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा ये क्या है? हारिस ने खुश होकर के कहा हम ये मुस्लिम के बच्चों के सर हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़ी भाग दौड़ से इन्हें हासिल किया हूँ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि नाहंजार तुझे से किसने कहा था मुस्लिम के शहजादों को सर लाने के लिए? यजीद ने मुझसे जिंदा बच्चे मांगे हैं, सर नहीं मांगे हैं। नाहंजार तूने इसे कत्ल क्यों किया इन्हें? हारिस ने डरते कांपते हुए कहा कि अमीर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नहीं, ये गलती माफ़ नहीं हो सकती, जल्लादी से लेकर के जाओ और कूफे के चौराहे पर इसे आधा धड़ गाड़ करके इसे खूंखार कुत्तों को छोड़ दो। ये बहरहाल जो कुछ भी था, इब्न ज़ियाद को बच्चों की शहादत का गम नहीं था, इब्न यजीद के तलबी का डर था। जो कुछ भी था ये फितरत खामोश का इंतकाम था, मासूम बच्चों की मासूम रूहों का इंतकाम था। जो कातिल को कत्ल होना ही पड़ता है, आप कातिल को कत्ल होना ही पड़ता है, जालिम का अपने जुल्म का बदला वसूल करना ही पड़ता है। यह और बात है जालिम को जुल्म करने के लिए उसे ढील दी जाती है, लेकिन उस पर गिरफ्त कायम रहती है, उस पर कुदरत का शिकंजा तैयार रहता है। कातिल को कत्ल करने के लिए कत्ल होना ही पड़ता है। किसी को अरमानों का खून करने के लिए अपने अरमानों का लाशा उठाना ही पड़ता है। बहरहाल जल्लाद ले करके इसे कूफे के चौराहे पर आया, आधा धड़ जमीन के अंदर गाड़ करके उस पर दही फेंक करके खूनखार कुत्तों को छोड़ दिया। उन खूनखार कुत्तों ने इस इंसानी नुमा कुत्ते को थोड़ी देर में टिक्का पोटी कर दी। फितरत खामोश को सुकून हासिल हो गया। कसा कद्र ने इंतकाम ले लिया। फमा यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमा यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये दुनिया का इंतकाम है, ये आखिरत का यौम हिसाब बाकी है, जहाँ जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, जहाँ ये पाई का हिसाब होगा। ये दुनिया का इंतकाम है और आखिरत का हिसाब बाकी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो गए।